шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори ҳафтумро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. назир фикр карда истода пурсид: падара дар корвонсарой аст? ҳов дар корвонсарой? то ҳозир баи саройбон баргард, гуфт ӯ ба Аноргул. ман ҳам аз паси ту меравам, падаратро ёфта гап мезанам. назир вақти андомда рафт, ба балҷувон рафта додархондашро суроғ карда, ӯро ҳамроҳи падараш дар сари дарави ғаллаи Мӯминҷонбой ёфта буд. чун Наимшон ҳамроҳи онон даравгарӣ мекард, мирган дар он ҷо бо вай ҳам шиносо шуда буд. бинобар ин вай он бегон Наимшоро дар корвонсарои шаҳидон дида, бо ӯ ҳамчун шинос вохӯрдӣ кард. Наимшо сахт ғамгин ва парешонҳол дар кунҷе нишаста буд. мирг чой фармуд. хизматгори саройбон як чойнак чой ва нон овард. назир худро ба нодонӣ зада аз дарвозии мусофир ҳолу аҳвол пурсид. наимшо мусибати ба сараш омадаро бо як дарду алам ҳикоя кард. ба Восе лаънатҳо хонд ва изҳори тааҷҷуб намуд ки мирган бо ҳамин хел як гарданшикастаи муттаҳам Суламаи валади Зино аҳду паймони бародарӣ бастааст. назир кӯ фаҳмонад ки аслан ҳеҷ қиссае нест. дар олами ишқу муҳаббати ҷавонӣ ин гуна воқеаҳо рӯй медиҳанд. ӯ яъне назир медонад Восе ба духтар ошиқи ҷазмӣ мебошад. Наимшо хостгории шакарро беҷо рад кардааст. акнун ғайр аз розигӣ додани ӯ ба домодии Восе чорае нест. бигзор Наимшо духтарашро ба Восе никоҳ карда диҳад. охир духтар ду-се рӯзи охир бо Восе буд. акнун агар падари духтар дар сари қаҳру ғазаб ва орияту номуси беҷо онҳоро аз ҳам ҷудо кунад, ҳоло ба зиндон ғалтидани ҷавони бегуноҳ яксӯ истад, духтар бадном мешавад. баъд ин хел духтарро шояд ҳеҷ кас ба занӣ ҳам нагирад. аммо дарвозаи гарданшах ҷаҳли фитнаангезро бо панди маслиҳатомези дӯст ҷанг андохта, суханони ӯро шунидан ҳам намехост. ӯ пӯстинро пӯшида буд ва мегуфт ки бигзор духтараш ҳатто бадном шавад, аз дунё гузарад, ӯ ба ҳеҷ ваҷ он ҳаромии дуздро ба домодӣ қабул нахоҳад кард. назир маъюс шуд. вақте ки ӯ ба Афарди баргашт, рӯз торик шуда буд. дар хона занаш аз натиҷаи кор пурсон шуд. ӯ гуфт ки Наимшои якрав ҳеҷ ба гап гӯш намекунад. пас чӣ кор мекунӣ? хаб мешинӣ? бесаришта шуд Заррагул, ки номи зани Назир Заррагул буд, ба ҷавони сиёҳбахт хусусор месӯхт. охир пагоҳ додархондадро ба балҷувон мебаранд, зиндон мекунанд. ҳайронам занак, чӣ кор кунам? бирав охир калонҳоро бубин, гап бизан. духтар қадрас бош, он гирими ӯ бошад, боз чӣ? падараш ӯро асло шӯ доданӣ нест чӣ? ё бадномии духтарашро мехоҳад? дар ин бевақтии шаб ман пеши кадом калоншаванда меравам? маъюсона гуфт Назир. то ман боз ба шаҳидон ҳамашон хоб мекунанд. Заррагул гуфт. набошад саҳар бирав, намози бомдодро дар шаҳидон бихон, калонҳо ба намоз ки омадан мебинишон. ин маслиҳат ба Назир маъқул афтод. ӯ саҳарӣ барвақт ба шаҳидон рафта намози бомдодро дар масҷиди калони воқеъ дар рӯбарӯи амлокдорхона хонд. дар масҷид амлокдор қозӣ буданд. Наимшо ҳам буд. баъди намоз Назир ҳамроҳи ҷамоат баромада дар саҳни масҷид ба салом дода гапзаданӣ буд ки ба ногоҳ аз як хонаи пастаки назди амлокдорхона ду навкари чӯбдор ба дасти ҳар кадомашон чӯби дароз, се марди хоколуди даст бар пушт баста, чашму рӯяшон варам карда ба сару либосашон даридаро бароварданд. яке аз онҳо
واسی بود. بندی ها را بلجوان می بردند. نوکران آنها را پیشانداز کرده از بین مردم تماشابین و جماعتی از نماز برآمده می گذرانیدند که ناگهان یک زنکی جامه بسر از کدام جای پیدا شده گریان و نالان خود را به واسی زد و با دو دست دامن او را محکم گرفته فریاد کشید که الهی خانه ظالم سوزد، ما به این جوان گیریم، من خودم او را خواستم، او گناه ندارد، آزادش کنید. مردم در حیرت ماندند. آنها چنین واقعه را هیچ ندیده بودند. نوکران هم دست و پا گم کرده چیکار کردنشان را نمی دانستند. نعیم شاه دختری خود را شناخته سراسیمه به نزد وی آمد و از دستش گرفت. آی به تو چی شد انارگل؟ دیوانه شدی چی؟ بخیز، این بچه بندی زندانی است. بندی نیست. های مسلمانان، پدرم این جوان را از باعث من گناهکار کرد. او هیچ عیب ندارد، من خودم او را خواستم، گریمش شدم. چشم انارگل به املاکدار و قاضی غلتید. تقصیران گفت، اگر واسه گناهکار باشد من هم گناهکارم، همراه او مرا هم زندان کنید. جامه سری انارگل به زمین و روی مالش به گردنش غلطیده سر و رویش برهنه گردید. چشمها همه با حیرت بر روی زیبا دوخته شدند. اینقدر ناترسی و جسارتی که از این دخترک برناو و زیبا به ظهور آمد در نظر مردم واقعی حیرت انگیز بود. نظیر پیش برآمده به املاکدار و قاضی گفت، تقصیران، من این دختر را خوب می شناسم، پدرش را هم می شناسم. دختر مهمان عیال من شده بود. من گواهی می دیم، قسم می خورم که دختر حلال و پاک است. او و این جوان یکدیگر را صدقی و جزمی نغز دیدند. این گپی نظیر میرگن که همه او را حرمت می کردند، حسن توجهی جماعت دودیل شده ایستاده را یک باره به طرف انارگل و واسه گرداند. از جماعت با صداها بلند شدند، یادش بخیر، دخترک هم زیبا بود است و هم شیردیل. این مراجعت به املاکدار بود. املاکدار مرد قفسی سیریشی چهار پهلو به قاضی قدبستکی غول روی آورده پرسید، شما چه میگویید شریعت پناه؟ این قاضی به نام عبدالرسول به پاره‌خوری، فاسقی و قلابی نام برآورده بود. اگر به اختیار خودش میماندند و البته از این ماجرا منفیتی حاصل نموده، بعد کار را به فایده طرفی که زیادتر رشوه دهد حل میکرد. اما حاضر وضعیت نامساعد بود. خلق همه نظر توجه به طرف جوان دختر و چشم دادخواهی به جنابان املاکدار و قاضی دوخته بودند. عبدالرسول یقین کرد که اگر حاضر در خود همانجا کار را به فایده واسه و انارگل یک رویه نکند، این مردم می توانند به یگان ملای دیگر عقد نکاح آنها را بندانند و آنگاه او نفرت زده و انگشتنمای مردم شده می ماند. قاضی همین ملاحظه را به دل گذرانیده گفت، در واقع دختر با جوان رضایت خودش قطعی با مقصدی زن و شوی شرعی شدن گریختند. نکاحشان به شریعت حلال. حلال، حلال، نکاح کنید تقصیر، همه همون گواه می شویم. این آوازهای پرغلاغله سخن قاضی را بریدند. با امر املاکدار نوکران دستی واسه را کشادند. نظیر زود علاچه ابرسترش را از تنش کشیده به کتف او پرتافت. قاضی از نعیم شاه پرسید، به ازدواج دخترت با این جوان راضی هستی؟ نعیم شاه که با روی خیره درمانده و خاموش ایستاده بود به زمین نگاه کرد. از افتکار او در مقابل این همه طرفداری و حسن توجه مردم نسبت به واسه و انارگل یارای سخن گفتن و اعتراض کردن نداشت. راضی شو، راضی شو، خطاب کردند مردم به او. خوب، سکوت علامت رضاست، خلاصه برآورد قاضی و فرمود، یک کاسه آب بیارید. شخصی از خانه کاسه صفا را آب پر کرده آورد.
قاضی روی سنگ نشست و کاسه آب را پیش خود گذاشته واسه و انارگل را به نزدیک خود طلبید و به خواندن خطبه نکاح سر کرد. مردم گرد عروس و داماد را گرفته مبارک باشد گویان اظهار خوشنودی می نمودند. زنان پیشانی دست و دامن انارگل را بوسیده به کشایش بخت او شادی می کردند و بعضی از شادی می گریستند. آدمان مسافرت افتیده و جهان شناخته، آنهایی که در پی مردکاری به شهر و ولایت‌های دوردست می رفتند و راه‌های فرغانه، بخارا و سمرقند را نه یک بار و دو بار چین کرده برآمده بودند، به واسه یک کبه سفر برآمدن را مصلحت نمی دادند. زیرا که راه‌ها بی خطر نیستند. کس ممکن است به دزدان و راهزنان یا گرگ و پلنگان دچار آید یا که در راه کسل شده ماند. در این حال او اگر همسفران نداشته باشد جانش در تهلوکه می ماند. واسه باید همراه کاروان یا مسافران دیگری این راه دور را پیش گیرد. اما واسه خودباور و تیزکار به پیدا شدن همسفران انتظار نشده تنها برآمد. او کوه و دره و دشت می پیمود. گاه ها یک تا نیم تا سواران رهکی واخورده همراهش 2-3 منزل می رفتند. او با پاهای به قوت کوهگردش برابر اسب ها قدم می پرتافت. در 2 روز بلجوان، کنگورد، نارک در قفا ماندند. واسه از پل سنگین گذشته بود که هوای این طرف ها یعنی کنار راستی بخش نظر به هوای ولایت کوهی او گرمتر نمود. هر قدر که به طرف وادی حصار پیش می رفت نسبتاً گرمتر بودن باد و هوا را حس می کرد. حالا تابستان ندر آمده باشد هم روزانه سنگ و خاک می تفسید. چنگ و غبار راه ها تا رفت می افزود. نفس گیری وزنین تر می گردید. زود در لب جوی ها و سایه 1 تا نیم تا صده و چنارهای قدی راه نشسته دم گرفتن لازم می آمد. روزی سوم نزدیک پیشین او به ینگ بازار رسید. دهه کلان املاک دارنشین افلاس، کمدال و درخت و گرم، اما لبی آب سرد و صاف کافرنیان که از پهلوی غربی ده جاری است، سبززار، سلقین، خوش هوا بود. اینجا واسه در سایه بیت بدمگیری نشسته در آب زلال نهر دست و روی و پای شست و از لینگش نان برآورده در آب تر کرده خورد. آنجا یک جوان چوپان نما بر روی خرسنگی نشسته بود و خود به خود ترانه را زمزمه می کرد. در نزدیکش 10-12 سر اسب اشکیل به پای می چرید. مسافر ما به همدمی و همصحبت پزمان که شده بود جوان ناشناس را به نان و تلقان مراعات کرد. جوان به ضیافت او میل ننمود ولی مانع نشد که واسه با او هم گپ شود. دروازه میشه بچه؟ پرسید او، زیرا از لهجه ترانه‌خوانی جوان دروازه بودنش معلوم میگردید. یافتی، جواب داد جوان. اسبانی کرا میپایی؟ اسبانی خودم را نی البته. از آن خوجین را؟ نیافتی آشنا؟ چرا؟ اسبا از آن مهمان خوجین اومای. مهمان خوجینت آدمی بدولت بود است. او کیست؟ مهمان پرسی آشنا. ای قبادیانای، بایی کلانای، از پاش تلانای، بخارا روانای. بناگو جواب قافیه دار داده واسی را بزفق آورد جوان. از پرس و پاسوخی بدینه معلوم گردید که این جوان سئیسی امینی بازار ینگ بازار و مهمان خوجینش یک نفر عملدار قبادیانی بوده. این عملدار از پایش را به بخارا می برده است. بای در قبادیان چوپانی را به گلبانی اسبها در راهی سفری بخارا کرا کرده باشد هم چوپان شبانه در لقی بیگی یک اسب نغز خوجین را دزدیده به طرف نامعلوم گریخته پنهان شده است.
اکنون صاحب اسبها میخواهد در اینجا به واسطه آشنایش امین ینگی بازار به خود یگان گلبان دیگری دلپور شونده پیدا کند. مرا به گلبانی نمی گرفته باشد؟ پرسید واصی. من هم به طرف بخارا روانم. من چه دانم؟ گفت سیسی امین. اگر خواهی بره به پیش خوجین من، بای رو ببین گپ بزن. واصی فکر کرد که واقعا هم اگر بای قبادیانی او را در این راهی سفر به گلبانی قبول میکرد بد نمیشد، هرچی راه خرجی او میبرآمد. سیس به او خانه خوجینش را تعیین کرد. واصی یافته رفت. امین پیرمردی قاقینه کسل نما با مهمانی غفصی پرتن و توشی پهن روی شاه کاسه چشم خود در ایوان مهمانخانه چای نوشیده نشسته بودند. جوانی لاغری رنگ زردی که از افتش به قریبی از ورجه صحت یافته بود در پایگاه نشسته چای میکشید. مهمان امین را واصی نمی شناخت، اما خواننده او را از باب اولی کتاب می شناسد. او همان میرزای قاری یا خود میرزا اکرمبای غجدوانی بود. او در قابادیان 1 سال زیاد زکاتچگی کرد. در این مدت نایب قاضی کلان بخارا در قبادیان که جاسوسی مخفی امیر هم بود 2 بار به امیر نوشت که میرزا اکرمبای زکاتچی از مردم رشوه بسیار میگیرد. امیر تفتیش کار زکاتچی رشوتخوار را به دیوان بیگی خود حواله کرد. دیوان بیگی به حاکم قبادیان مصلحت کرده دویشان میرزا اکرمبای را بی تفتیش و ماجرا به نغزی از منصبش گرفته به بخارا روانه کردن را مناسب دانستند. زیرا میرزا اکرمبای آنقدرها گول و نادان نبود که رشوه را خودش تنها خورد. او رشوه های میگرفتگیش را دائما با حاکم و با دیوان بیگی امیر به طریق هدیه و پیشکش های منتظم با هم میدید. میرزای قاری بعدی از منصب معزول شدنش به 1 قسمی پولی از خدمت زکاتچگی پسنداز کردهش در یاوان و کوکتاش از اسبداران محتاج پول 15 سر اسب لقئی را به نرخی ارزان خریده بود تا که آنها را بخارا برده قیمتتر فروشد، زیرا در آن طرفها اسب لقئی به خوبی مشهور و بهایش بلند بود. واصی سلام داده کی بودنش را گفت و عرضی مدعا کرد. میرزای قاری به سر تا پای او چشمی خریداری دوانیده پرسید. به شهر سبز برای چی می روی؟ شنیدم که گفت واصی در آنجا برادری مرا با تهمت زندان کردند. میخواهم بروم از احوالش خبر بگیرم. مهمان و میزبان به یک دیگر نگاه کردند که بعد واصی معنای این نگاه ها را از سخنان زیرین میرزا اکرمبای فهمید. هر یک دوست یا قاتل زندانی البته خودش را به تهمت ماندگی بیگناه حساب می کند. ریشخند کرده به امین روی آورده گفت زکاتچی سابق. او خود در وقتهای املاکداری و زکاتچگیش آدمان را کم قید و بند نکرده بود و خوب می دانست زندانی ها درباره خودشان و زندانبانهایشان چی فکر می کنند. بای باز به واصی نگاه کرده پرسید. برادرت را به چه گناه زندان کردند؟ به هیچ گناه. کوتاهک جواب داد واصی. او نمیخواست به این آدمان که به خودش با نظری تمسخر نگاه میکنند واقعی نظیر را بیان کند. لیکن از افتکار این مسئله برای میرزای قاری اهمیتی داشت که او باز گفت. تو از شهر سبز 70 فرسخ دور در خاولینگی گمنام استاده از کجا میدانی که برادرت بیگناه است؟ واصی چشم به چشم بای دوخته 1 لحظه فکر کرده ایستاد و جواب داد. پس آیا شما تقصیر او را گناهکار حساب میکنید؟ نباشد چی؟ بیگناه باشد از برای چی او را قمع میکنند؟ انا همین سوال را من هم میخواهم که رفته به حاکمان شهر سبز دهم، اما تقصیر
من برادری خودم را شناخته با چی تهمت به زندان غلطیدنش را دانسته میگویم که او بیگناه است. از شما باشید او را نشناخته و چی به زندان غلطیدنش را ندانسته او گناهگار است میگویید. حقیقت کجاست تقصیر؟ زکاچی سابق درمانده گفت: تو بالا بوده ای، گبدان بوده ای. امینی دم نشسته که جنبش های بی‌صبرانه میکرد، زیرا این نوع گفتگوزار مهمانش را با واسه بیدخل و بیمورید میدانست، به گپ همراه شد: خیر این گپ ها را مانیم و به سری مقصد بیاییم. مردک را به گلبانی میگیرید یا نمیگیرید؟ مراجعت کرد او به میرزای قاری. از گرفتن پیشتر وی را سنجیده دیدنم لازم. آخر برادرش در زندان بوده است. من ندانم این خودش چه خیلی آدم یک ترا نسنجیده تیزبول کرده گرفته بودم، دزد برآمد. دیگر اینکه این آدم به شهر سبز می رفته است، اما به من گلبانی تا بخارا می رفتگی در کار. به بخارا از بالای شهر سبز گذشته می روند یا با راهی دیگر؟ پرسید واسی. شهر سبز یک طرف می ماند، جواب داد امین و به مهمانش اشاره کرده علاوه نمود: این کس از غوزار آن طرف به دستی چپ به راه قرشی می روند. راه شهر سبز به دستی راست می رود. اگر تو گلبانی را به گردن می گرفته باشی باید که اسبای این کس را تا بخارا رسانده دهی. نه اگر تو بخارا نمی روم از نصف راه به طرف شهر سبز می گردم گویی گلبانی تو به این کس در کار نیست. خوب، اگر خوجین مرا گلبان بگیرند میلش، من تا بخارا می روم، گفت واسی. اسباشان را به بخارا رسانده میدم و خودم به شهر سبز برمی گردم. این طور که باشد. به میرزا اکرم بای نگاه کرده گفتم: این عینی مدعاست. بای سکوت کرد. ظاهرا او هنوز هم از واسی دلش پر نبود. بعد سکوت او از افتکار دین و دیانت واسی را سنجیدنی شده به ناگاه از او پرسید: فرض عین را میدانی؟ واسی این چیز را پیشتر شنیده باشد هم حاضر چی بودنی آن را به یاد نداشت. حیران ماند. دیدید؟ گفت میرزای قاری به امین. این مردم خودشان را مسلمان میگویند لیکن از فرایض هیچ بلا را نمیدانند. و باز به واسی روی آورده بالای هم چند سوال دیگر داد: نماز میخوانی؟ روزه میداری؟ مسلمانی بر چند نوست میدانی؟ کلمه شهادت را خوان کنی بینم، میدانی یا نه؟ تقصیر، اندیشه کرده گفت واسی. من نماز هم میخوانم، روزه هم میدارم، جایش بیاید کلمه شهادتم را هم میخوانم، اما حاضر من به پیش شما برای کلمه خواندن و مسلمانی خودم را اثبات کردن نه، بلکه برای به گلبانی از پای شما کرا شدن آمدم. تقصیر، ما خلق عوام که هستیم اگر یک تنیمت فرض و سنت ها دعاها را ندانیم هم، لیکن ایمان داریم، ناموس داریم، دزدی نمی کنیم، دلازاری نمی کنیم، دروغ نمی گوییم، زنا هم نمی کنیم، حق مردم را هم نمی خوریم، حلال کار می کنیم، حلال می خوریم. اگر شما آدم را نشناخته ندانسته از او بدگمان می شده باشید، این هم کار مسلمانی نه؟ این را گفته واسی لنگهی به لب ایوان گذاشتش را برداشت و به در رفت. شما او را بی وجه رنجاندید. تقصیر، طعنه‌آمیز گفت امین به میرزای قاری بعد رفتن واسی. مردک راست قول با دیانت می نماید. باز با شما هم سفر هم بود است. از این بهتر گلبان را شما از کجا می آبید؟ مانده، خیز برا از قفایت جغ زن، فرمود امین به جوانی چایکش که خدمتگاری بای بود. جوان واسی را از کوچه گردانده آورد. خیر میلش. این دفعه نرمتر شده گفت میرزای قاری: من تو را به گلبانی میگیرم، اما یک دو نفر آدم در کار که تو را شناسند و کفیل شود. باز شرط ماند بای.
امین در غایت نارضایتی به مهمان بدگمانش نظری سرزنشکارانه افکند. واسه باشد ریشخندی کرد و گفت: کفیل ندارم تقصیر. آیا در اینجاها یگان شناس بیناس هم نداری؟ نه ندارم. خیر در ینگ بازار نداشته باشی در دوشنبه یا حصار هم نداری؟ در دوشنبه دارم. کیوه شناسد؟ یک مشکابی خاولینگی. بای استهزای واسی را نفهمیده گفت: یک مشکابی بی سر و سامان چی کسی است که به کسی دیگر کفیل شده تواند؟ باز به خودی وی کفیل یافتن لازم. تقصیر. مادام که شما به من باور نکنید، مشکابی را آدم حساب نکنید، دیگر چه جای گپ؟ این را گفته واسی باز به ترددی رفتن افتاده بود که امین او را باز داشته به مهمانش: کفیل من خودم. گویان این دفعه خودش از جانب بای با واسی به گفتگو در آمد. او حس کرد که واسی شخصی مردانه و راست قولی است. به علاوه او میخواست مهمانی سرخشخشش را زودتر برا گسیل کرده خود را از وی و از پای وی آسوده نماید. بای گلبانی واسی را قبول نمود، اما در سری مزد خدمت او باز کشاکش سر کرد. مزد گلبان را او هر روز بیش از 4 تنگه قبول نمی کرد. اما 4 تنگه برای نگاه و بینی 15 سر اسب واقعا هم ناانصافی بود. واسی راضی نشد. او گرچند محتاج هم باشد خود را به این بای خسیس ارزان فروختن نمی خواست. بعدی کشاکشی بسیار امین به زور بای را هر روز هر سری اسب نیم تنگگی به 7.5 تنگه راضی کرد. اینچنین با طلب واسی خوجین به او در دوشنبه مزد 1 روزش را دادنی شد. بقیه مزد را گلبان در بخارا خواهد گرفت. سحری دیگر براه برآمدند. خوجین سوار اسبی گلی بادام و پیش خدمتش خواهرزادش نیاز سوار اسبی سیاه پیش می رفتند. واسی باشد یک اسبی سمندی به قوتی دوند را خودش سوار شده و اسبان دیگر را حی کرده از عقیب آنها حرکت می نمود. گلبانی برایش چندان دشوار نبود، زیرا او در جوانی سال بدر خوجه مراد میراخوری کنگورتی این خدمت را کرده تجربه حاصل نموده بود. املاکدار دوشنبه از آشناهای قدردانی میرزا اکرم بای بود. بای در املاکدار خانه قلعه‌چه واقع در بلندی ساحل چپ دریا منزل کرد. واسی شب با همراهی سییس املاکدار در سییس خانه نزدیک اسبها لنگش را بالیشت و جامه‌اش را بالا پوش کرده بر روی بیده خشک خواب رفت. بامداد او اسبها را به لب دریا فراورده آب داد. مشکابی ها از دریا به مشکهاشان آب می گرفتند. واسی در بین آنها کریمچه نام شناس خود را دیده ماند. او پارسال در وقتی به دوشنبه آمدنش کریمچه را همراه اشوری خاولینگی دیده با او شناسا شده بود. از وی اشور را پرسید. کریمچه گفت که اشور 3-4 روز باز به دریا نمی آید. او شبها به قشلاق سری آسیا رفته در کهدان یک نفر دیقان سری آسیایی خفت خواب کرده می گشت. دین بیگایی کریمچه از یک باشنده سری آسیا شنید است که اشور بیتاب است. امروز بعد پیشین او به دیدن رفیق بیمارش خواهد رفت. واسی نیز از همقشلاقی بیمارش خبر گرفتن را لازم دانسته از کریمچه خواهش کرد که وقتی به سری آسیا رفتنش به املاکدار خانه آمده او را همراه خود گرفته برد. او اسبها را حی کرده آورده در ساباتهای املاکدار خانه بست، با آخرهاشان بیده انداخت. شما گفتاری هفتم رو از روی رمانی صوتی ملوکزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.